हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यही वीडियो माध्यम एसएसटी सेवक सेविका 2025 प्रिलिमिनरी एग्जाम रे जहाँ भी किसी माने जीके क्वेश्चन पड़ता जमीक दी दिन एग्जाम होता गोटे दिन होता 30 जुलाई आउ गोटे दिन होता 31 जुलाई। तो 30 जुलाई 3टा शिफ्ट एग्जाम होता सहित 31 जुलाई 3टा शिफ्ट एग्जाम होता। तो आज आम यही वीडियो माध्यम 30 जुलाई लास्ट शिफ्ट जहाँ भी किसी जीके सहित ओडिया ग्रामर क्वेश्चन माने पड़ता सबु किछि आज आम यही वीडियो माध्यम डिस्कशन करबा एवं ता सहित सेथिरे पड़िथिबा सबु ऑप्शन गुडी को मध्ये आम माने डिस्कशन करबा जो द्वारा कि आपण माने जानि परिबे कि माने ता सहित ए जो एग्जाम टा हितला हमर टीसीएस करथिला। तो एबे आपण माने एई क्वेश्चन करिया द्वारा जानि परिबे कि माने एबे का रिसेंट टाइम रे माने टीसीएस को टाइप रे माने क्वेश्चन पकाउछ एवं आसंता जहां भी किछि माने क्वेश्चन माने पड़िबो एग्जाम हबो सेथिरे को टाइप रे क्वेश्चन पड़िबो आपण माने जानि परिबे। এবং ତା ସହିତ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ମାନେ କରିବା ସେଥିରେ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଖାତା ଏବଂ ପେନ୍ ଧରିକି ବସିଥାନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ଜାଣିବେ କି ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ସବୁ ନୋଟ କରିଦେବେ ଯୋ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନେ ପରେ ସେଟାକୁ ରିଭାଇଜ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯାହା ବି କିଛି ଜିକେ ଆଉ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିଦବା डिस्कशन करदबा। तो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना अच्छी निम्नलिखित केउ उक्तिटी भारतीय मरुभूमि रे वर्चन संदर्भ रे सठिक अटे हैला। देखो वर्चन माने कौन फास्ट ऑप्शन कौन अच्छी ना वर्चन गुड़िक अर्धचंद्र आकृतिर बालुका स्तूप अटे जहाँ सदा माने सर्वदा पवन आड़ को मुह कर रही मुह रही है। वर्चन गुड़िक बालुका स्तूप अटे जहाँ केवल नदी उपत्यका निकट में गठित हुए। कही गोटे सेकेंड कही वर्चन गुड़िक मरुभूमि रे देखा जाउथबा समतल शीर्ष विशिष्ट पथुरिया माने भूमि रूप अटे। कही वर्चन गुड़िक स्थायी वैशिष्ट कौन कही जहाँ पवन दिग सहित परिवर्तन हुए ना। देखो आम ऑप्शन एटा आम सठिक आंसर हो कहीं वर्चन गुड़िक अर्धचंद्र एवं आकृतिर जहाँ कि गोटे बालुका स्तूप अटे जहाँ सर्वदा माने पवन आड़ को मुह कर रही है। आम मैंने कौन करवा ना आम मैंने माने इमेज रे देखिबा कि एक्चुअली सेटा कौन। ओके देखो एटा होची हमर वर्चन हैला मरुभूमि रे जो थाए। देखो एटा हमर कौन एटा होची माने एपर साइड रो एपडी की पवन माने विंड फ्लो होची माने विंड रो डायरेक्शन ए मुहटा हमर एपडी की अछि। तो एटा से ही कहिछि हैला माने कहिछि कि हमर वर्चन माने विषय रे कोटा हमर सठिक अटे जोटा कि हमर ऑप्शन एटा हमर सठिक आंसर हे जिवो। वर्चन गुड़िक अर्धचंद्र आकृतिर एवं बालुका स्तूप अटे जहाँ सर्वदा पवन आड़ को मुह माने रही है। एटा थिला हमर फर्स्ट क्वेश्चन। तो परवर्ती क्वेश्चन एवं ता सहित हम कहि रखिबी कि हमर भारतर सबुठारु बड़ मरुभूमि कोटा कोटा ना थर मरुभूमि हैला एवं ता सहित कोठी अछि कोठी ना हमर राजस्थान अछि। जो माने जानिथिले टे कमेंट रे जणाइबे हैला एवं ता सहित राजस्थान लो माने बॉर्डर स्टेट गुडे सब कोन कोन सब मते जणाइबे कमेंट रे। परवर्ती क्वेश्चन को जिबा एवं ता सहित हम कहि रखिबी कि हमर जहाँ भी किसी माने क्वेश्चन पड़ता सब मिक्सिंग है कि क्वेश्चन पड़ता है माने रीजनिंग जहाँ भी सिलेबस थिला सब मिक्सिंग है कि क्वेश्चन पड़ता आम मैंने खोजिकी करबा जहाँ भी जतिकटा क्वेश्चन अछि। तो आपण माने जदि वीडियोटा माने लॉन्ग हो जाउची तो आपण माने 1.5x रे करके देखि देबे जो द्वारा कि आपण माने कम समय रे सब क्वेश्चन को कंप्लीट करि परिबे। तो परवर्ती क्वेश्चन अछि कहिछि कि 1866 मसिया रो ओडिशा दुर्भिक्ष जेंगु ओडिशा रे नूतन भित्तिभूमि विकास होइतिला परिवहन रे उन्नति आनिबा एवं भविष्यतर दुर्भिक्ष को ह्रास करिबा पई निम्नलिखित केउ प्रकल्पटी ने प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया भाव निर्माण करा जायतिला हैला। देखो हमर दुर्भिक्ष कोन पई माने पानी पानी जदि शॉर्ट हैला जदि हमर वाटर मा पानी शॉर्ट हैला तो हमर फसल भी हेबो नै तबे जाय कि हमर दुर्भिक्ष देखा हबो जोटे के केबे हेते ना 1866 रे हेतला हैला। सेथि पई हमर को प्रकल्प माने तयारी माने निर्माण करा गला ना होय हमर ऑप्शन ए ओडिशा उपकूल केनाल हैला। ओडिशा उपकूल केनाल केनाल द्वारा हम कौन हम ना पानी जोगाई दिया हम जो द्वारा कि हमर चाष ठीक रे पारिबो आ हमर दुर्भिक्ष हेबा नै। एथि पई हमर ओडिशा उपकूल केनाल माने जो प्रकल्पटा हमर निर्माण करा जायतिला। एवं ता सहित हम कहि रखिबी हमर हीराकुद नदी बंध को नदी ऊपर अछि ना हो हमर महानदी ऊपर अछि हैला हीराकुद
ତା ସହିତ ଏଟା କେବେ ମାନେ ଇନାଗୁରେଟ କରାହେଇଥିଲା ନା ଆମର ହେଇଥିଲା କେବେ ନା ହଉଛି 1957 ହେଇଥିଲା ହେଲା। କୋଉଟା ନା ହୀରାକୁଦ ହେଲା। ଏବଂ କିଏ କରିଥିଲେ କି ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଲା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଲା। ତା ଲେନ୍ଥ କେତେ ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ କେତେ ନା ହଉଛି ଆମର 25.8 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ହେଲା ତାପରେ ଯଦି ମାଇଲ କହିବା 16 ମାଇଲ କହିପାରିବା ହେଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ମାନେ ମେନ୍ ଏଟା ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପାଣି କେତେ ଲେନ୍ଥ ରେ ଯାଉଛି କେତେ ଲେନ୍ଥ ରେ ନା ହଉଛି 4.8 କିଲୋମିଟର ଲେନ୍ଥ ରେ ହେଲା। ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଲେନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମର ପାଣି ଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପାରାଦୀପ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କୋଉଠି ଅଛି ନା ଓଡିଶାର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଛି ହେଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କୋଉଠି ଅଛି ନା ମହାନଦୀ ପାଖରେ ଅଛି ବା ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ରେ ଅଛି ହେଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ତାକୁ ଆମର କେବେ ଇନାଗୁରେଟ କରାହେଇଥିଲା ନା ଆମର 1966 କରାହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏବଂ ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ସେମ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଲଚେର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମର କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ନା ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି ହେଲା। ଅନୁଗୁଳ ହେଲା ବୁଝିଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି which of the following important global observance took place in the India on 21st June 2025 ହେଲା। ମାନେ 2025 ଜୁନ 21 ରେ ଆମେ କେଉଁ ଦିନଟା ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଅପସନ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ ୟୋଗା, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡେ, ବ୍ଲଡ ଡୋନର ଡେ, ତାପରେ କହିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଏଗନେଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ହେଲା। କଣ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନା ଆମର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜୁନ 21 ରେ ଆମର କଣ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ୟୋଗା ଡେ ହେଲା। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କହିଛି ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡେ କେବେ ହୋଇଥାଏ କେବେ ହେଇଥାଏ ନା ଜୁନ 5 ରେ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ଆମର ବ୍ଲଡ ଡୋନର ଡେ କେବେ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନା ହଉଛି ଜୁନ 14 ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଏଗନେଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କେବେ ଆମେ ମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଜୁନ 12 ରେ କରିଥାନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ଜୁନ 12 ରେ କରିଥାନ୍ତେ ହେଲା ବୁଝିହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦ ଏନର୍ଜି ଅଫ ଲାଇଟ ଇଜ ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ ଇନ ଡ୍ୟାଶ ମାନେ କହିଛି କି ଆମର ଯୋଉ ଲାଇଟ ଟା ଆମର ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହୋଇଥାଏ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ। ଅପସନ ଅଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ। ଅପସନ ବି ଅଛି ଇଣ୍ଟରଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ। ତାପରେ ଅପସନ ସି ଅଛି ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ। ତାପରେ ଅପସନ ଡି ଅଛି ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଫରେନ୍ସ। ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଫରେନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଫରେନ୍ସ କଣ ନା ହଉଛି ଟୁ ଅର ମୋର କୋହେରେଣ୍ଟ ଲାଇଟ ଯେତେବେଳେ ସୁପର ଇମ୍ପୋଜ ମାନେ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ଇଚ ଅଦର ଭିତରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସୁପର ଇମ୍ପୋଜ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଇଣ୍ଟରଫରେନ୍ସ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ନା ବେଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଅଫ ଲାଇଟ ୱେଭ କୁ ଆମେ ମାନେ ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଅଫ ଲାଇଟ ୱେଭ କୁ ଆମେ ମାନେ ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଅପସନ ଡି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following region is known for the world richest diversity and dense canopy layers of vegetation ମାନେ କହିଛି କି କୋଉଟା ଆମର ୱାର୍ଲଡ ର ସବୁଠାରୁ ରିଚେଷ୍ଟ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଅଛି ମାନେ ଆମର କୋଉ ଏମିତି ଏରିଆଟା ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ପରିମାଣର ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫୋନା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରକାରର ହେଲା। ସେଇଟା ସେ ପଚାରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଆର୍କାଟିକ ତୁନ୍ଦ୍ରା। ଅପସନ 2 ଅଛି ଗ୍ରେଟ ପ୍ଲେନ। ତାପରେ ଅଛି ସାହାରା ଡେଜର୍ଟ। ତାପରେ ଅଛି ଆମାଜନ ରେନ ଫରେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଆମାଜନ ରେନ ଫରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ନା ଆମର ଆମାଜନ ରେନ ଫରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଚେଷ୍ଟ ମାନେ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତା ସହିତ ଗଛ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେଟା ହଉଛି ରିଚେଷ୍ଟ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମାଜନ ଫରେଷ୍ଟ ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ ଅଛି ହେଲା। ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ ଅଛି। ତାପରେ ସାହାରା ଡେଜର୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମର ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ ଅଛି। କୋଉଠି ନା ନର୍ଥ
ଆମେରିକାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ ଅଛି। ସରି ଆମର ସାହାରାଟା ଯୋଉଟା ଆମର ନର୍ଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛି ହେଲା। ସରି ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେନ୍ ନର୍ଥ ଆମେରିକା ହେଲା ବୁଝିଲା। ଆର୍କଟିକ ଯୋଉଟା ଆମର ଆର୍କଟିକ ସାଇକେଲରେ ଅଛି ହେଲା ନର୍ଥ ନର୍ଥ ସାଇଡରେ ଅଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ହୁଇଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଟା ଗୋଟେ ହଁ ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ ଦ ହିନ୍ଦୁ ୱିଡୋ ରିମାରେଜ ଆକ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ପାସ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ରୁଲ ହେଲା ମାନେ କହିଛି କେବେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ୱିଡୋ ରିମାରେଜ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ଅପସନ ଅଛି 15 ଅଗଷ୍ଟ 1856 ତାପରେ ଅଛି 16 ଜୁଲାଇ 1856 ତାପରେ 1 ଜୁଲାଇ 1856 ତାପରେ 26 ଜୁଲାଇ 1856। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଗୁଗୁଲରେ ଦେଖଉଛି କେତେ ନା ହଉଛି 26 ଜୁଲାଇ 1856 କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଆମର ଆସିଥିଲା 16 ଜୁଲାଇ 1856। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଅପସନ ଦିଟାକୁ ଧରିକି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ କି 26 ଜୁଲାଇ 1856 ହେଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଯିଏକି ଆମର କଣ କରିଥିଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମର ୱିଡୋ ରିମାରେଜ କରିଥିଲେ 1856ରେ ଏବଂ ତାପରେ ଧଣ୍ଡକେଶବ କାର୍ବେ ଧଣ୍ଡକେଶବ କାର୍ବେ ଯିଏକି ଆମର 1893ରେ ସେ ୱିଡୋ ରିମାରେଜ କରିଥିଲେ। ଏଟା ମାନେ ନୋଟ କରିଦେବେ ଆପଣ ମାନେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ହୁଇଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡିଲ୍ ୱିଥ ଦ ଡିରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଅଛି ସେ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଡିପିଏସପି କୋଉଠି ମାନେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ପାର୍ଟ 6 ପାର୍ଟ 3 ପାର୍ଟ 5 ପାର୍ଟ 4 ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଆମର ପାର୍ଟ 4 ରେ ଆମର ଡିପିଏସପି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି। ଡିପିଏସପି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ରୁ କେତେ ଅଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ ଆମର 36 ରୁ 51 ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଟିକଲ ଏତି ଯୋଉ 36 ରୁ 51 ଯୋଉ ରହିଲା ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଆମର ଡିପିଏସପି ସମ୍ପର୍କରେ ମେନସନ କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପାର୍ଟ 6 ରେ ଆମର କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଙ୍କସନ ପାୱାର ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଙ୍କସନ ମାନେ ପାୱାର ସମ୍ପର୍କରେ ପାର୍ଟ 6 ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପାର୍ଟ 3 ରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ପାର୍ଟ 3 ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା। ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ କେତେଟା ଅଛି ନା ଆମର 6ଟା ଅଛି ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 12 ରୁ 35 ଆର୍ଟିକଲ 12 ରୁ 35 ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ପାର୍ଟ 5 ଆମର କାହା ସମ୍ପର୍କ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଦ ୟୁନିୟନ ହେଲା ଦ ୟୁନିୟନ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 52 ରୁ 151 ଭିତରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ହେଲା ମେନସନ କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ କହି ରଖିବି କି ଆମର ଯୋଉ ଆମର 2 ଦିନ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା 6ଟା ସିଫ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା ତ ସେହି 6ଟା ସିଫ୍ଟ ର ସବୁ ମ୍ୟାଥ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ କିଛି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ କିଛି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇଯିବେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁ ଭିଡିଓ ଡିସ୍କସନ କରିକି ସବୁ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଚୟନ କର ହେଲା। କହିଛି କି ପରମ ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଠି ସେ ପଚାରିଛି କି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଶେଷଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପରମ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଅଛି ତ ସେଟାକୁ ସେ ମାନେ ଏଟା କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ। ଅପସନ ଅଛି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଅପସନ ବି ଅଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ଅପସନ ସି ଅଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ତାପରେ ଅଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟର ପରେ ଯଦି ଆମର ବିଶେଷଣ ଲାଗୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ବୁଝିଲା। ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟର ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ହେଲା।
ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଗୁଣବାଚକ, ଯଦି ଗୁଣକୁ ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ନା ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ, ମାନେ ଦୟାଳୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦୟାଳୁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଅଛି ସେଟା ଆମର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ବିଶେଷଣ ବିଶେଷଣ, ଏବଂ ଦୟାଳୁକୁ ପରମା ଆଉଥରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି ବୋଲି ସେଟା ହେଇଯିବ ଆମର କଣ ନା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି what is the primary cause of fluorosis, a disease affecting bone and teeth due to water pollution ହେଲା। ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ କଜ୍ କଣ, ସେଇ ଯୋଉ ଫ୍ଲୋରୋସିସ୍ ର ଯୋଉ ଡିଜିଜ ଅଛି ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ମାନେ କଜ୍ କୋଉଟା? ଅପସନ ଏ ଅଛି ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଲିଚିଂ ଇନଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଫ୍ରମ ସେଡିମେଣ୍ଟସ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମାନେ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଏ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ୱାଟର ଯୋଉ ପାଣିରେ ଯଦି ଆମର ଫ୍ଲୋରାଇଡ ରହୁଛି ତେବେ ଆମର ହାଡ ଆଉ ଦାନ୍ତକୁ ସେ ଖରାପ କରିଦବ। ଏବଂ କେମିତି କରିଦବ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଇମେଜ ଅଛି ମୁଁ ଖୋଲିକି ରଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଦାନ୍ତ, ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡିକୁ ହାଡ ଗୁଡିକୁ ସବୁ ମାନେ ଖରାପ କରିଦବ। ଫ୍ଲୋରୋସିସ୍ ଯୋଉ ଡିଜିଜ ଟା ଆମର ହଉଛି ଫ୍ଲୋରାଇଡ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଟା ଆମର ଦାନ୍ତ ଏବଂ ହାଡକୁ ସବୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆମର ଫ୍ଲୋରୋସିସ୍ ଯୋଉ ଡିଜିଜ ଟା ଆମର ଫ୍ଲୋରାଇଡ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପାଣିରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଅଂଶ ରହୁଛି ହାଇ ଲେବୁଲ ତେବେ ଆମର ଫ୍ଲୋରୋସିସ୍ ଡିଜିଜ ହବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ପାର୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ଇଜ କଲ୍ଡ ଲିଟିଲ ସୁନ୍ଦରବନ, ମାନେ ଓଡିଶାର କୋଉ ପାର୍ଟ କୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଲିଟିଲ ସୁନ୍ଦରବନ? ଅପସନ ଅଛି ସୁନ୍ଦରବନ, ସରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରିଭର ବେସିନ, ତାପରେ ଅଛି ବୈତରଣୀ ରିଭର ବେସିନ, ତାପରେ ଅଛି ମହାନଦୀ ରିଭର ଡେଲ୍ଟା, ତାପରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ପ୍ଲେନ। ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ପ୍ଲେନ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ଆମର ସୁନ୍ଦରବନରେ ଯୋଉଟା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଠି ଆମର କଣ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫନା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଋଷିକୂଲ୍ୟା ପ୍ଲେନ ଯୋଉଟା ଆମର ଓଡିଶାରେ ଅଛି ତ ସେଠି ଆମର କଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଆମର ବହୁ ମାନେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ବା ମାନଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫନା ଏବଂ ଫ୍ଲୋରା ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡିଶାର ଲିଟିଲ ସୁନ୍ଦରବନ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ପ୍ଲେନକୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରିଭର ଆମର କୋଉଠୁ ଅରିଜିନେଟ ହେଇଛି, କୋଉଠୁ ଅରିଜିନେଟ ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା କି ଆମର କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲାଟୁ, ଆମର ଯୋଉଟା ଝାଡଖଣ୍ଡରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବୈତରଣୀ, ବୈତରଣୀ ଆମ କେଉଁଝରର କୋଉଠି ନା କେଉଁଝର ଗୋନାସିକାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଗୋନାସିକାରୁ। ତାପରେ ମହାନଦୀ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା ଆମର ଛତିଶଗଡରୁ, ରାୟପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ରାୟପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଛତିଶଗଡ ହେଲା। ହେଲା ବୁଝିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following is not a function of the Indian parliament, ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ନୁହଁ ସେଟା ସେ ପଚାରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଂ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ତାପରେ କହିଛି କି ଆପ୍ରୁଭିଂ ଦ ବଜେଟ, ତାପରେ କହିଛି ମେକିଂ ଲଜ, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟିଂ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମାନେ କୋଉଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଫଙ୍କସନ ନୁହଁ କୋଉଟା ସେ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଲା କୋଉଟା କରିପାରିବା ନା ବଜେଟ କୁ ଆପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା ହେଲା, ତାପରେ ଲ କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବା ମେକିଂ ଅଫ ଲ, ତାପରେ କହିଛି କି ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି କି ତିଆରି କରିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି ହେଲା। ସେଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା। କିଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କିଛି କିଛିକୁ ଆମେ ମାନେ ଲାଗୁ କରିପାରିବା ଦେଶରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ସେଇଟା ଆମର ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ନୁହଁ କାହାର ନା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛାଡିଥିଲେ ବୋଧେ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଏଇଟା ଦ କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ ଲଞ୍ଚଡ ଇନ୍, ମାନେ ଆମର ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର 1947
केबे दिना 1942 मसिया अगस्त 8 तारिख रे हेतला हला एवं एटा को हमें आउ कोन कहि परिबा ना होची हमर आउ कोन कहि परिबा ना हमर अगस्त क्रांति मध्ये हम माने कहिथांती हला क्विट इंडिया मूवमेंट इज आल्सो नोन एज कोन ना होची अगस्त क्रांति हला लास्ट क्वेश्चन मध्ये ए शिफ्ट रो प्रॉब्लम बेस्ड ला फिजिक्स रो तो पचारथिला an object with a mass of 14 kg has a potential energy of 420 joule at a certain height above the ground. If g is equal to 10 meter per second square, what is the height of the object from the ground? हला माने कहिछि कि गोटे जिंस अछि तार मास केते ना होछि 14 kg बुझेला ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ଏନର୍ଜି କେତେ ଦେଇଛି ବା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି କେତେ ଦେଇଛି ନା ହଉଛି 420 ଜୁଲ ବୁଝିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ କହିଛି କି ସେଟା ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାଇଟ ର ଅଛି କେତେ ହାଇଟ ର ଅଛି କହିନାହିଁ ହେଲା ଏବଂ ଜି ଦେଇଛି କେତେ ନା ଜି ଦେଇଛି ଆମର 10 ମିଟର पर सेकंड स्क्वायर ହେଲା ଜି ମାନେ କଣ ନା ଆକ୍ସିलରେସନ ड्यू टू ग्रेविटी ହେଲା ତାପରେ ସେ ପଚାରିଛି କି ଆମର ହାଇଟ କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ma जी एच ए जोटी कि ma होची मास g होची एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h होची हाइट हैला यदि पोटेंशियल एनर्जी केते देछि ना 420 देछि इज इक्वल टू मास देछि 14 g देछि 10 h देने हम h बाहर करबे h इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 14 गुणन 10 जोटा कि हमरा सिंपलीफाई करले केते होछि ना नसन कटिला होछि 3 मीटर हला काहेकि ना से जो 14 केजी रो जो जिंसटा हमर 3 मीटर ऊपर से अछि हला जोटी कि हमरा ऑप्शन डी हे जो राइट आंसर मोर आशा अपन माने सब क्वेश्चन को ठीक भाबरे बुझी पारथिबे एवं ता सहित अपन मानन को वीडियो केमिति लागिला मते कमेंट रे जणाइबे एवं अपन माने वीडियो को फास्ट रु लास्ट चाहि देखि दिबारु धन्यवाद एवं ता सहित ओडिया हमरा ओडिया हे गला कंप्यूटर हे गला रीजनिंग मैथ हेला सब किछि वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल अछि चैनल रे जदि देखि नंदी जाके देखंतु एवं वीडियो अपन माने फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखिथिबार धन्यवाद थैंक यू जय जगन्नाथ।